IELTS speaking എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കുന്നത്. We will understand an overview of what exactly needs to be done and how to tackle it. പ്രോബ്ലം വരുന്നത് IELTS സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം. ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ ആയിരിക്കാം, or you are going to like you might be a repeater. Whatever be the case, will make you understand how to tackle IELTS speaking in a brief way, because we are going with a demo session here. So like session, there is 3 session, right? So we are going to divide this master class into 4 sections. We are going to talk about introduction and interview strategy, then long term mastery, longer conversation എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ പാർട്ട് 3 അഡ്വാൻസ് ഡിസ്കഷൻ ടെക്നിക്സ്. പാർട്ട് 3 സ്പീക്കിംഗിൽ പാർട്ട് 3 ഉണ്ട്. ആ പാർട്ട് 3 എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. So you will understand every depth and nuances of it. So as we said, we are going to discuss about IELTS speaking. Here, this part 1 talks about introduction. We are going to talk about what exactly is IELTS speaking. Part 2, how to speak longer for 2 minutes. Part 3, advanced strategies. നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പാർട്ട് 4 നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ, 1-2 പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് ടിപ്സ്, ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് like IELTS speaking test, how to, like if you are a newbie, you are for attending the session for the first time, part 1 ലാണെങ്കിൽ introduction and interview. ഇവിടെ you get any question related to you. You are getting a question related to you, everything surrounding you, like your home, your family, your hometown, your hobbies, your schooling, anything related to you will be there. Home, family, work, studies, interest. So basically these are the very common questions that come up for the exam. So part 1 usually is not a big thing. But what happens is, if you are not practiced well, practice ചെയ്യാത്ത കാരണമാണെങ്കിൽ, then you may fumble a lot. But part 1, this is all about you. Familiar questions ആയിരിക്കും, but how you interrupt it or how you interpret it matters. Okay, now part 2, long term question. Long term question എന്ന് വെച്ചാൽ 1 minute preparation time, 2 minutes speaking, and around 30 seconds or 20 seconds of question being asked to you. So you get a 1 minute preparation time and you need to speak for 2 minutes. Appo adana, and this is the most important area where you need to practice well for IELTS speaking. Now we come to part 3, the discussion type question. Discussion type question, usually what happens is, this is related to part 2 and you need to discuss a lot. But ശ്രദ്ധിക്കണം, where are we getting stuck? എവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാം, ഏത് രീതിയിലാണ് സ്പീക്കിംഗിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ 4 മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്കോറിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹറൻസ് ഇസ് 1, lexical resources is 2nd, grammatical range is another part, and then pronunciation. Okay, അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹറൻസ്. ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ how fluent you are able to speak without any hesitation. If you have the habit of like fumbling a lot, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ you repeat words, that happens, or you tend to like get stuck at a moment and then you have to think for a moment or two and then you proceed, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ fluency matters. And connecting ideas logically. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഐഡിയ പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം we had a student from Wayanad and he approached us and it was his second attempt, second or third, if I am not wrong, and he was really struggling with speaking. So he opted for an individual session and then we were having a chat, and suddenly what happened is, he said, sir, I am able to express well. And ഞാനത് സംസാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ I found he was able to express well. Secondly, he had a good hold on vocabularies, so that was also like was very satisfied. The third part was coherence.
he didn't have a structure at all. ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ് ഇഷ്യൂസ് വന്ന കാരണം ആളുടെ സ്കോർ കണ്ടമാനം റിക്വയർഡ് സ്കോറിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു സ്കോർ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. So if you are not structuring well, if you don't have a framework well, if you don't have a head and then you don't lead to a tail properly, then you don't have a proper coherence. അപ്പൊ ഈ കോഹറൻസ് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത കാരണം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയുന്നത്. ഇനി അടുത്താണ് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ്. പല സ്റ്റുഡൻസും വിചാരിക്കുന്നത് യു നീഡ് ബൊംബാർഡഡ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. നോ, you don't need a bombarded language to get a good score. You don't need flamboyant vocabulary to get a good score. You need essential vocabulary to get a good score. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത്, you don't require bombarded language or flamboyant way of expression. You need essential vocabulary to express well. That command in the language gets you a good score, definitely, for sure. ബട്ട് അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം, വ്യക്തമാക്കാം. ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച്. ഇസ് ദ ഗ്രാമർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ IELTS? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് സർ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ബീൻ നൗ 15 years or so I have been teaching IELTS. ഈ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല സ്റ്റുഡൻസും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, സർ, ഐ ഡു ഹാവ് ഗ്രാമർ, I don't need grammar, I just need 4 modules of IELTS. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ what happens is the foundational thing is grammar. And if you lack in that, you may be able to express, you may be able to write, you may be able to read a certain thing, but you are not able to decipher or interpret the right thing in the right way. അതിന് പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ വേണം, അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ലാക്കിംഗ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ, then you don't know where to put a comma, where to put an article, where to put a preposition, where to put a conjunction, and varied use of conjunctions അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൺജങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, സ്പീക്കിംഗിലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പല സ്റ്റുഡൻസും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് or Australian accent is important. No dear, no, definitely not. You need a proper English, that's it. They don't mark you on the basis of an accent. They don't mark you on a basis of how good you are able to express well in a Canadian accent. No, you are able to get a good score on the basis of the right pronunciation in the right way. നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിന് ചിലപ്പോൾ മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും. മലയാളം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ ലാംഗ്വേജ്, ആൻഡ് ദെൻ വി മേ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊനൗൺസ് വെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓവറോൾ, ദെൻ യു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. അപ്പോ ഇത് ഈ റേഞ്ച്, ഈ ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹറൻസ്, ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ മാർക്കാണ്. മീൻസ് a total of 9 score ആണെങ്കിൽ 25% of fluency and coherence, 25% of lexical resources, 25% of grammatical range, and 25% of pronunciation. Appo if you don't have a fluency and coherence but you have a good lexical resources, grammar, range and pronunciation, you get 75% of the score. But if you don't have a fluency and coherence, definitely it is connected to grammatical range. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്കോർ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് കുറയും. So make sure that you are practicing well and you are in the right track of whomsoever who is training you gets you into the right track. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി പാർട്ട് 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്? നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. If you have your notebooks, pen and paper, make sure that you are noting down, because these things, whatever I tell, small nuances, you may not get somewhere else. So make sure that you write it down. Okay, so memorize the answers. Plagiarized content or plagiarized aspect or something that is learned from ChatGPT or AI that is by hearted will never get you a good score. Sorry dear.
It is not how you trick the examiner, how well you trick the examiner. It is all about how well you speak, how proficient you are in English. മനസ്സിലാക്കണേ, നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമിനറിനെ എങ്ങനെ ട്രിക്ക് ചെയ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്ലുവൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഫ്ലുവൻസി, പ്രോപ്പർ ഫ്ലുവൻസി, you will definitely not get a good score. So this is one important thing. Okay, too long or too short. Interview based part 1 question, like you get around 8 to 12 questions overall, and ee 8 to 12 question, some people tend to say an essay. You are so much involved in your personal interview questions. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. What happens? You tend to divert yourself and you speak more, and then the examiner tends to cut you short. നിർത്താൻ പറയും, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങും. അപ്പോൾ what happens is the fluency is lost. So never speak more than 2 or 3 sentences. Now, robotic delivery. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, if I deliver something very robotic, there are no emotions involved, there are no particular intonations involved. ഞാൻ ഹൈസും ലോസിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നാടകം കളിക്കാന്നല്ല. You don't tend out to be a dramatic speaker at any cost. But what happens is, if you are tell me about your hometown. I tend, if I'm talking about Thrissur, I tend to I am from Thrissur and it's a very beautiful city. It has good access to transportation. So you are very robotic here. So if I say, talking about my hometown, it excites me a lot. It has access to roads, access to schools, hospitals, and it is said to be the cultural capital of Kerala. And my hometown is Thrissur. You tend to be very emotional. You tend to be intonate well. You have ups and lows, and your fluency attracts the examiner. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. What happens is you get stuck. Problem is, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് too long, too short, robotic delivery ആയി വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇതിലേക്ക് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, say for example, you are translating yourself in you are speaking to yourself in Malayalam, and then you are translating that in your mind in English. What happens? You tend to get either too short or too long. You get very emotional, or you get frightened, you are afraid of the content, and then you get stuck because you are thinking, you are speaking, tandemly thinking and speaking. Appo angane varumbo this what translation is getting, you are getting involved in translation, and that you are getting stuck. So this is one particular thing. Ini രണ്ടാമത്തേതാണ് exam phobia. Exam phobia എന്ന് പറയുമ്പോൾ, whenever I see a stranger, I am not able to interact well. ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസിനോടും കോമെന്റിൽ നിങ്ങൾ യെസ് നോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, you are not switching on your cameras, you are watching me live, and you are not commenting it. It means you are somewhere stuck in your mind whether to say yes or no, even though you are listening to me. Think of the situation. You have to face the examiner face to face. You have to speak, and you are not able to speak only because you have a phobia inside, because you think, what will he think or she think? And this phobia tends out to be the greatest problem in your life, where you are not able to counter the examination well. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കല്ലേ. Now, off topic എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. The question was you were talking about, you were asked about your hometown. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹോം ടൗണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, but indirectly I go towards my my place where my favorite place in my hometown, and I talk too much about my favorite place in my hometown, and I don't talk about my hometown.
So somewhere you are talking about your hometown, but you are not at all in the topic. You are going off the topic, and at the end, you end with a particular statement saying that you were talking about the hometown. Never. This is going off the topic. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല, എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, അവസാനം തീർന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നത് ഞാൻ ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണ് പോയത്. ഐ വാസ് നോട്ട് വിത്തിൻ ദ ടോപ്പിക്, ഐ വാസ് നോട്ട് വിത്തിൻ ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ourselves into the right stand where I can express myself in the best possible way. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ your speaking, IELTS speaking will be very good. മൾട്ടിപ്പിൾ അറ്റംപ്റ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എക്സാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് സ്കോറിലേക്ക് വരാത്തത് ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗൈഡഡ് വെൽ in the right way, so that whatever you think should be in the circumference of the topic. Off the topic പോയാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. സർ ഞാൻ 50 എണ്ണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, 100 എണ്ണം ടോപ്പിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, why am I not able to get a good score? The same happens with writing. റൈറ്റിംഗില് അറിയാത്തവർക്ക് പറയാണ്, you get a topic and you are asked to write somewhere around 250 to 280 words in 40 minutes. And നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ എഴുതും. നമ്മൾ ശീലിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? when we were in degree or when we were in 10th or 12th, നമ്മൾ ശീലിച്ചേക്കുന്നത് we used to ask for sheets and sheets. ലൈക്ക് വാഴ 2-ൽ എനിക്ക് ഒരാള് ഒരു പേജ് ചോദിച്ചു, മറ്റൊരാൾ 2 പേജ് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ it reminded me of my IELTS students. What happens is you write lot, but are you confined within the topic? Content generation is a skill. Content creation, not exactly the content creation in social media. I'm talking about the content creation for the IELTS exam needs to be precisely correct. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് പോവാതെ വിതിൻ ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് 1 മനസ്സിലായി. ഡോൺസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മെമ്മറൈസ്ഡ് ആൻസർ, ടു ലോങ് ടു ഷോർട്ട്, റോബോട്ടിക് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. ഇനി അടുത്തത് ഡൂസ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ വരുത്താം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡിഡ് യു ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? യെസ്, ഐ ഹാഡ് മൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് I had steamed rice powder and chickpea curry for the breakfast. നിങ്ങൾ യെസ് ആണോ നോ ആണോ എന്ന് എക്സാമിനറിന് ഒരു ബോധ്യം, അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണോ വന്നേ, നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെയാണോ വന്നേ, നിങ്ങൾ ബസ്സിലാണോ വന്നേ, കാറിലാണോ വന്നേ എന്നല്ല അസസ്മെന്റ്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ യെസ്സോ നോ അല്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം. ദേ വോണ്ട് ദ കോണ്ടന്റ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയറക്ട്ലി ഫസ്റ്റ്. ഞാനിത് എഴുതിയത് നെവർ ഡു ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് യുവർ ഫ്ലുവൻസി. They want to check your fluency. Then what happens if I ask, is Shyam a good person? I saw Shyam helping a blind person crossing the road. What does this mean? Is he a good person or a bad person? He's definitely a good person. So indirectly I am stating a point where I deliver, I make understand that this needs to be the base. So yes or no alla badagam. They want a direct reference to your proficiency. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫ്ലൂവന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ആൻസർ ഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ധാരണയായാൽ മതി. They will get you a good score. Now next, develop your answers. Whenever now this is something that you have to understand. Development is another part. One word answer alla. Where is your hometown? Thrissur. What is your favorite color? Blue.
What is like which place do you often visit to? Beaches. They don't want references to your direct answer. No, they want the explanation of what particularly you would like to define according to the answer. ആ definition ആണ് അവര് part 1 ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. That is why it is said 2 to 3 sentences. 2 to 3 sentences where they want you to get the depth of the answer. ഒരു intro line, പിന്നെ ഒരു main line, means the main content, and the concluding line gets you a good score in part 1. Note my point. Okay, now next, be natural. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്താ പറയാ, if when you join once, I'll show you some examples where students are getting very like they are very fragile, they are afraid, and they are not able to express, and they say, I went to the shopping mall and I was very hesitant to buy the products. What does this mean? It means, it speaks a lot, it speaks volume when you are speaking like this. What happens is, when you speak, when you are speaking like this, first is your flow of the language will never be there. Second, you will always pause in between, or you will have എന്നൊക്കെ നോക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തറയിലേക്ക് നോക്കും. പല ആക്ഷൻസും അവിടെ സംഭവിക്കും. Why? Because you are not natural. They want you to be natural as you speak Malayalam. They want you to be not like you're having a expression where you are not able to express or deliver things in the right way. They don't want you to pause. They don't want hummings. They don't want fillers. They don't want you to pause in between. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ I went to the market, I bought some vegetables, therefore I went to meet my grandmother. എന്തായി? There is no connection involved, and every time the examiner thinks he is not able to connect between words, and then he gets, idea connect ആവുന്നില്ലല്ലോ, ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ, ആ സ്മൂത്ത്നെസ് വരുന്നില്ലല്ലോ, ആ കൊഹറൻസ് വരുന്നില്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്കോർ കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്കോർ കുറയുന്നത്, it is because you are not able to express well. അനുസരിച്ച് use simple ideas. നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടും. വേണ്ട. They are not there to assess your general knowledge. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പുഴയുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു എന്താ പറയാ കിണറുണ്ടോ, ഒരു പോണ്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അവര് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. അവരാകെ നോക്കുന്നത് പ്രൊഫഷൻസിയാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ്, അയ്യോ എന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് പുഴയില്ലല്ലോ, ആ പുഴയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ഇനി കുറയോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ we get stuck and we think a lot. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. use simple ideas. Use simple ideas. So I just want to refer this as answer directly first. Don't do that. Develop your answers. Be natural. Use simple ideas. Okay. ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാം. Part 1. Usually common topics that come for the exam. ഞാൻ മാറിത്തരാം. Work, studies, hometown, home accommodation, family, hobbies, interest, food, weather, transport, technology, shopping, clothes, exercises, reading, music, TV, movies, weekends. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഭൂരിഭാഗം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെഫറൻസസ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. And this is what the most common topics are. Now we move on to the next topic. That is the long term, the part 2 question. Now look at this. It is monologue. You are going to speak. Okay, it's not a dialogue. You don't get a question and then you don't speak. You are going to read it from a piece of paper. You're going to speak from it. Okay, so then you will receive a topic card, a cue card with a specific topic or a question ഉണ്ടാവും. അതിന് sub topics ഉണ്ടാവും, 4 bullet points ഉണ്ടാവും.
1 minute to prepare and make notes. Speak for 1 to 2 minutes. Examiner stops you after 2 minutes. ഞാൻ ഇവിടെ 1 to 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, but you have to speak for minimum 1 minute 55 seconds. Prepare a content so that you are speaking for minimum 1 minute 55 seconds, or prepare a topic so that you are able to speak for 2 minute 5 seconds. Okay. എന്താ കാരണം 2 minute 10 second ആക്കി നോക്കാം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അത് പിന്നെ പറയും. ഞാനത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അല്ലാതെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട് 2 മിസ്റ്റേക്സ് ടു അവോയ്ഡ്. നമ്മൾ മെയിൻ ടോപ്പിക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാം. മിസ്റ്റേക്സ് ടു അവോയ്ഡ്. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആഫ്റ്റർ 30 seconds. പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പാൻഡ്. കോണ്ടന്റിന്റെ ക്ഷാമമാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് വെൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഐഡിയ നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ബട്ട് 30 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്ത് മുന്നോട്ട് പറയണം എന്നൊരു ധാരണയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ we are really not, after that whatever you say will be a repetition of the 1 minute. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 minute നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, അടുത്ത 1 minute കൂടി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ 1 minute നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ട വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് യു ഇൻ ടു എ ട്രാപ്പ് വേർ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. ഇത് പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, യൂസിങ് കോംപ്ലെക്സ് ടെംപ്ലേറ്റ്. ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ധാരണയാക്കരുത് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സിമ്പിൾ ലോജിക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സ്പീക്കിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു നെർവസ്നെസ്. ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കാം, when you talk too slow, the ideas don't get connected. When you talk too fast, the ideas are not perceived by the examiner. വീണ്ടും പറയാം, when you talk too slow, the ideas are not connected because ഓരോ സെന്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വേർഡും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് അത് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ideas are not understood, they are not perceived by the examiner. അപ്പൊ എക്സാമിനർ വിചാരിക്കും, ഓ കോണ്ടന്റ് ഇല്ല, അപ്പൊ സ്കോർ കുറയ്ക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരും, അവർക്ക് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു നോർമൽ ടോണിൽ പോകണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, യൂസ് ദം ആസ് ഗൈഡ്, സ്പീക്ക് നാച്ചുറലി അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക്. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് തന്നേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എ ഫ്ലോ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ വേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ചൂസ് ടോപ്പിക് ഫ്രോം യുവർ റിയൽ ലൈഫ്, ഈസിയർ ടു എക്സ്പാൻഡ്. എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥകളെയോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബീൻ നൗ മെനി ഇയേഴ്സ്, സോ I'll take one of the examples from long back, just before COVID, and one of my students said, sir, എനിക്ക് കീബോർഡ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല, but last time I got, like, I don't have any relationship with musical instrument, and the question for the cue card was the musical instrument you know. Sir, ഞാൻ പെട്ടുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടെലിവിഷനിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് ആണോ IELTS ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അല്ല. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നോളേജ് ആൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ കണക്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹൗ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ഐഡിയാസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ 2 minutes ക്യൂ കാർഡ്. ബട്ട് അയ്യോ, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ബ്ലാങ്ക്, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ്. You are not able to come out of the problem. Okay, now ഇവിടെ നോക്കാം.
Just tell a story, past, present, why it matters, and always make sure that you like breathe, pause, and then speak. Natural intonation വരട്ടെ, ഒരു high slows വരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ excitement വരട്ടെ. ആ ഒരു excitement ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ eye contact proper ആണെങ്കിൽ, gestures ഒന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവര്. But when you use slide gestures is enough, but you don't need to imitate a dancer. That's one thing that you need to be cautious. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൈൽഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓവർ ഡു യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാപ്പ് 2, ചൂസ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ്. പിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം യുവർ ആക്ച്വൽ ലൈഫ്. ഫോക്കസ് ഓൺ മെയിൻ ടോപ്പിക്. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധ അധികം ചലിക്കരുത്. നറേറ്റീവ് ടെൻസസ് ശ്രദ്ധിക്കാം. നറേഷൻ, പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ, മെയിൻ സ്റ്റോറി, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടേംസ് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് അതിനുള്ളിൽ പറയാം. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു റിസീവ് ആൻ അവാർഡ് ഫ്രം മൈ കോളേജ് ഡീൻ which I never had thought of. I had dreamt about receiving an award, but this was the D-day for me where I received the award for the best student. These two sentences only talks about the emotion that you had on receiving that award. So avade nammal ee emotions connect cheyumbo it connects to the examiner and he is able to sync with you. But one thing you have to be cautious, you should be within the topic. Within the topic. Outside the circumference of the topic പോയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കുറയും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, നൗ സ്പീക്ക് അൺടിൽ സ്റ്റോപ്ഡ്. 2 minutes കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1 minute 55 seconds അല്ലെങ്കിൽ 2 minute 5 seconds. 1 minute 55 seconds അല്ലെങ്കിൽ 2 minute, ഇപ്പൊ 2 minute 15 secondsലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് വെക്കാം. ഞാൻ പറയാം 2 minute 15 secondsലേക്കാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 2 minute ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 75% തീർത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് കൺക്ലൂഡ് വെൽ. ഇപ്പൊ 2 minute 5 seconds ആണ് അവിടെ എക്സാമിനർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം. ഐ വിൽ ബി വിത്തിൻ ദ ടോപ്പിക്. ഇനി 1 minute 45 secondsലാണ് ഞാൻ തീർക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 15 seconds I am still there, I have not completed, I may repeat some ideas and there will be redundancy of ideas and you will get a lower score. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ട് 2 ഓഫ് IELTS സ്പീക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, make sure that you prepare well with 1 minute 55 seconds or 2 minute 5 seconds. Okay, we have a list of like the recent examinations and some guess works of recent exams. So that will be delivered when you join. Okay, now part 3. Part 3 എന്ന് വെച്ചാൽ it is always related to the part 2. Usually part 2 ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പാർട്ട് 3 മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. Maybe like does music or musical instrument, does music play a vital role in molding characters of people? അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഇവിടെ it is not about you, society, trends, opinions and predictions. ശ്രദ്ധിക്കണേ, society, trends, opinions and predictions. Get harder if you are doing well. നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ, ക്യാൻ യു ഇലാബറേറ്റ്, വൈ വാസ് സച്ച് ദ തിങ് ഹാപ്പൻ എന്ന് പാർട്ട് 3 ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? നിങ്ങൾ അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞു പോയി. യു വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് എക്സാമിനർ ഹാഡ് ടു ആസ്ക് ഹൗ, വൈ, ഹൗ വാസ് ദിസ് thing done, or can you elaborate? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും you are speaking well. No, these are all signs that you have to elaborate in the coming questions. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് എക്സാമിനർ തരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ റിക്വയർസ് അനാലിസിസ്.
എക്സ്പ്ലെയിൻ, കമ്പയർ, ഇവാലുവേറ്റ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് മാത്രം ചെയ്യരുത്. പാർട്ട് 3 നിങ്ങൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ? ഓക്കെ, നൗ ടെസ്റ്റ് യുവർ റേഞ്ച്. എക്സാമിനർ എപ്പോഴും കോംപ്ലെക്സ്, കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ധാരണയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഹൗ വി ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു സ്ട്രക്ചർ ആൻസർ. എപ്പോഴും ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, ഐഡിയാസ്, മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ, പാർട്ട് 3 നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വ്യൂ, അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് വ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ്, others say employment is not, unemployment is growing. So then നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം, അതിനൊരു സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി. അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം. ഓക്കെ, പാർട്ട് 3 എസൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ ടോപ്പിക്, ഷോ ഹൗ യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാമിനറിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഐ ആം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. ഐ ആം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയരുത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയരുത്. നിങ്ങളുടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക് നോളജ് അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, ഹൗ വാട്ട് എവർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ യു നോ, ഹൗ യു പുട്ട് ഇറ്റ് വെൽ ഇസ്, അതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺ വൺ ഹാൻഡ്, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ഡെപ്ത്, അങ്ങനത്തെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലാംഗ്വേജിൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ദാറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്, ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദി ടോപ്പിക്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. വൊക്കാബുലറി, ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ വൊക്കാബുലറി, ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 97% നിങ്ങൾക്ക് എവറിഡേ വൊക്കാബുലറി മതി. 2 to 3% അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി മതി. പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസും ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്കോർ കിട്ടാത്തതും അവരുടെ ചിന്തയിൽ കിടക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സോറി, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. 97% നിങ്ങൾക്ക് എവറിഡേ വൊക്കാബുലറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്താൽ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് തോന്നും. 2 to 3% അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് use simple grammar, answer questions naturally, don't force complex structure. ചില സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ, വലിയ ലെങ്തിയർ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓൾവേസ് ഡിവൈഡ് യുവർ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് into 2 or 3 ideas so that anyone listening to you is able to understand the way you put up things. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇത് ഗ്രാമർ നോക്കാൻ. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ആണ്, അതിന് ബാൻഡ് 9 കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so this is a basic thing about IELTS speaking. I hope you understood a lot. Make sure that you implement this in your exams, IELTS speaking exam. See you soon. God bless you all. Thank you. Bye.